ಮುಗಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದಾದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಂಡೈತಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Take down first problem. What is the another name for forced response? Zero state response. Zero state response. Zero state response. Very good. Take down. Problem number 1. Find the zero state response for the system. Find the zero state response for the system. Find the zero state response for the system given by. ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಫೈಂಡ್ ದ zero state response for the system given by 5 into dy of t by dt plus 5 into dy of t by dt into 10 into y of t is equal to 2 into x of t. 2 into x of t. ಇನ್ನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಡೇಟಾ ಪೀಪಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ಪುಟ್ x of t is equal to e power minus t into u of t. Okay, with input x of t is equal to e power minus t into u of t. Okay, yes sir. Initial conditions ಬೇಕಾ ಇದಕ್ಕೆ? Is it required? Initial conditions? No sir. Okay. What is the next step now? What is the next step? ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Homogeneous. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ 5y of t by dt plus 10y of t is equal to 2x of t. 2x of t. We already know that y f of t is equal to what? Y n of t, term resembling the natural response plus particular solution. Correct? Do you people agree? Y f of t will be equal to y n of t plus y p of t. Yes sir. Correct alva? Next ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ? Now we consider the homogeneous equations, means x of t will be equal to what now? 0. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಂಡಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ 0. x of t is equal to 0 alva? It will be equal to 0. Then what is the next step? Characteristic equation. It will be 5 into dy of t by dt means r square r cube R plus 10 is equal to 0. Correct? What is the r value now? -2, right? Alva, -2 alva? Yes sir. What will be the natural response now? ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ c into e power rt na? Yes sir. Yes sir. c into e power minus 2t. Am I right? This will be the natural response. Okay, correct appa? Yes sir. Yes sir. ತಪ್ಪ ಹೇಳಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೌ? ವಾಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Since x of t is equal to what?
E power minus t of e power minus t into u of t. Therefore, if e power minus t into u of t means particular solution is of the form, see the table ನೋಡಿ ಡಬ್ಬ K into e power minus t. a into e power minus t, and k into e power minus t means the particular solution will be k into e power minus t. Is it right or wrong? Correct, sir. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಬರೋಣ ಇವಾಗ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆ, ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸ್ಟಾರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Substitute equation 3 in star. So substitute equation 3 in equation star. Substitute equation 3 in equation star. What you will get if you substitute? First ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರಿಪೀಟ್. Could anyone repeat? So By 5 into dy of t by dt. dy of t ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ yp ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೇ. by dt plus 10 into y of yp of t is equal to 2 into x of t. Correct? 10 into t of t. 10 sorry. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, 5 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಡಿ ವೈ ಪಿ ಎಫ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಬೇಕು. ವೈ ಪಿ ಏನಿದೆ? ವೈ ಪಿ ಎಫ್ ಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್. k into e power minus at. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಕೆ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? Yes, sir. ಪ್ಲಸ್ 10 into a into e power minus t is equal to 2 into, what is x value? E power minus t into ut. e of t. e of t ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ವಾ? One. ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 1, sir. 1 ಅಲ್ವಾ? x of t ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? e power minus t. Understand? Yes, sir. Shall I move further? ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ, ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ. So what is the differentiation of k into e power minus t? Minus k into e k power. remains constant, e power minus t into minus 1. Correct? Plus 10k e power minus t to e power minus t. It would be now minus 5k e power minus t plus 10k e power minus t is equal to 2 e power minus t. Common ತೆಗೆಯೋಣ left hand side ಅಲ್ಲಿ. Which is the common term? e power minus t. e power minus t ತಗೋಣ. minus 5k plus 10k e power minus t 2 into e power minus t. e power minus t, e power minus t cancelled. It will be 5k is equal to 2, k is equal to 2 by 5. Correct? Correct? Yes, sir. Next ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Substitute In equation 3. k in equation, ಯಾವ equation number ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಗೇ ಬಿಡ್ತು. equation number 3. in equation 3 ಏನು ಬರ್ತದೋ? ಪ್ಯಾರಲಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರ ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ. 2 by 5 into e power minus t. e power minus t. I will call it as equation number 4. Correct? But this is not my final answer. This is not our final answer. Do you agree? Yes, sir. Why? Why, Chandra Mohan? Sir, natural response ಮತ್ತೆ particular response ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ fourth response. ಅಲ್ವಾ?
ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ equation 1 ನೋಡಿ, force response is a combination of natural response and the particular solution, right? Natural response plus particular solution, not particular response, it's called as particular solution. Natural response, particular solution, ಎರಡು add ಮಾಡಿ will get what? Force response, right? So here what happens, you just find out about the particular solution, but you have to find out the natural response. You already find out the natural response, but you didn't find out this constant value, right? The C value you have to find out, right? Yes, sir. To find out that C value, what you have to use actually? Zero. That means what you have to use to find out that C value? Initial conditions. Very Initial good. condition. Initial conditions. Initial conditions ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 0 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. Assume ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. That is assume initial condition y of 0 is equal to 0. Do you agree? Yes, sir. Natural response equation number ಏನಪ್ಪ? Equation number 2. From equation 2, initial condition substitute ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 is equal to C into e power minus 2 into 0, C into 1. Just Sir, a minute. plus 2/5. C into 1. Just a minute. Natural response we got C into e power minus t. Y of 0 you're considering, right? Just a minute. You made a mistake here actually. Now I am assuming the initial condition. After assuming initial conditions, okay, before that, just a minute. Before that, we'll write one more equation. From equation 1, after writing on the equation 4, write down from equation 1, y f of t will be equal to y n of t plus yp of t, right? Yes, Correct. sir. So what is yn of t? We got C into e power minus 2t. 2t plus what is yp of t? We got 2/5 e power minus t is equal to yf of t. Correct? ಇವಾಗ initial conditions apply ಮಾಡೋಣ. I will call this as equation number 4. 4. Just loading, just a minute. This is equation number 4. So this we call it as equation number I will call this equation number 4. ಇವಾಗ initial conditions apply ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? Assume. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Yes, sir. Y of 0 is equal to 0. Now it will be 0 is equal to C into e power minus 2 into 0 plus 2/5 into e power minus 0. By natural response ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? We cannot consider only the natural response. Why? While substituting the initial conditions. Did you understand my question? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ question now? Hello?
ಹಲೋ 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 ಸರ್. ಸರ್ ಹಾ, ಇವಾಗ ನಾನು ಬರೀ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ವೈ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಂಟೈರ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ವೈ? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ LHS RHS ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. LHS RHS ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿರೋದೇನು, ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್, ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes. Because force response is the combination of the Natural response and the term resonance, term resonance, Particular. natural response and the particular solution, right? Alva. Yes, sir. Okay. So now it will be now 0 into, what is e power 0 always? 1. 5 power 0, One. alva. C into 1 plus 2 by 5 into 1. So sorry, but C will be equal to what now? Minus 2 by 5. Will you agree? Yes, sir. Yes. Finally, substitute C in equation 4. Substitute C in equation 4. Substitute C in equation 4. So y f of t will be equal to minus 2 by 5 e power minus 2t plus 2 by 5 e power minus t. Correct? Yes, sir. Okay. This will be a final one. ಬರಿಬೇಕು, ಏನು ಬರೀತೀರಾ? t should be greater than or equal to 0. 0. ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇದು, ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಗಜಬಿಜಿ ತರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ? Shall we move on to the next problem? Yes, sir. Okay, take down. Second problem. Find the force response. Find the force response. Find the force response. Find the forced response for the system described by. Find the force response for the system described by. Find the force response for the, find the force response for the system described by. Described by. Second order ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. d square y of t by dt square plus 9y of t is equal to x of t where x of t is equal to cos of 4t. Okay. Vidya, repeat the question. Vidya. Priyanka. Yes, sir. Repeat the question, Priyanka. Find the forced response for the system described by d square y of t by dt square plus 9y of t is equal to x of t, where input x of t is equal to cos of 4t. Cos of, your input x of t is equal to cos of 4t. Cos of 4t. ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? What you will do? I given the problem, but I missed the input. I supposed to ask to find out the force response, but I didn't given the input. What you will do at that time? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? 0. ಸರ್ 0 ತಗೋತೀವಿ. ಏನು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಗ್ರೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಪುಟ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗ್ರೇಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫುಲ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ವಾ?
ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, Yes, ಬಿಕಾಸ್ sir. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 0 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ವಾಟ್. ಇನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. That's why. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ನಾವು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಬೇಗ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 5 minutes ಟೈಮ್. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಫಟಾಫಟ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗೆಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೇಳೋಣ ಇವಾಗ? ಸುಕೃತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ CR. ಸುಕೃತ್, ಸರಿ ಸರ್. ವಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸುಕೃತ್? ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಏನ್ ಬಂತಪ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸುಕೃತ್? ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 9 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಸುಕೃತ್, ಸ್ಟಾಪ್, ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಆದಿತ್ಯ, ಸುಫಿಯಾ, ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಟಿಂದ ಲೀವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಶ್ರೀ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, Yes, sir. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ? Sir, characteristic equation ಮಾಡಿ ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸರ್. ಏನ್ ಬಂತು ರೂಟ್ಸ್? ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ J3. ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ J3 ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್. ಹಾ ಸರ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಪ್ಪ? ಟೇಬಲ್, ಸೀದಾ ಡಬ್ಬಾ ಟೇಬಲ್. So Sir, C1 K1 ನೋಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ K1 cos omega t plus ವೆರಿ ಗುಡ್. K2 K1 sin omega cos omega t plus K2 sin omega t. ಸಾರಿ, ಈ ಡಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಬ. ಫಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬ ನೆನೆ ಡಬ್ಬ ಬರ್ಸಿದಲ್ಲ, ಆ ಡಬ್ಬ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬ 1 ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ J ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? yn of t will be C1 cos omega t plus C2 sin omega t. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಬರ್ದಾಯ್ತಾ? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? yn of t ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ C1 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. So yn of t will be C1 cos of 3t plus C2 sin of 3t. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. Am I right? ಯಾವ ಡಬ್ಬ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವೇರ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಹಲೋ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ J3 ಮೀನ್ಸ್ C1 cos omega t plus C2 sin omega t. That is C1 cos of 3t plus C2 sin of 3t. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ಯಾವ್ದು sir. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ವಾ? ಗಿವನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್, ರೈಟ್? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ yf of t is equal to yp of yn of t plus yp of t, ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. This is equation 2. 2. What is the next step now? Particular solution of the given. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಸಿನ್ಸ್ x of t is equal to cos of 4t, the particular solution will be
The particular solution is of the form ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಬ್ಬ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಬ್ಬ K1 cos 40 plus K2 ವೆರಿ sin ಗುಡ್ 40. K1 cos of 40 plus K2 sin of 40. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone is understanding? ಜೋರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. Yes, sir. Yes or no? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ? ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. This will be the equation 3. Next step ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? Substitute. Substituting where? 3 in star. In star. Yes, very good. Substitute equation 3 in star. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೋಣ. d square yp of t by dt square plus 9 yp of t is equal to x of t. Correcta? d square what is yp of t actually? K1 cos of 40 plus K2 sin of 40 plus 9 into K1 cos of 40 plus K2 sin of 40 is equal to cos of 40. Correct? Yes, sir. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಮಿಕ್ಟರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನಾರ ಕರಿಬೋದು. ಪುನೀತ್ ನೇಸರ Yes, sir. ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ ನೇಸರ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು? ಸರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಾ, ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾ ಬರೆಯಕ್ಕೆ, ನೀವು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ? A1 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 40? ಸರ್ minus sin 40 into 4. Minus sin of 40 into 4 plus K2. What is differentiation of cos 40 into 4? Cos of 40 into 4. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇದನ್ನ minus 4k1 sin of 40 plus 4k2 cos of 40. Yes sir. ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತಾನೆ, d by dt ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ. Sir minus 4 into k of k1 cos 40 into 4 into 4. Very good. Next minus 4 into plus k2 ಇದನ್ನ ತಗೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಪ್ಲಸ್ 4k2 into minus sin 40 into 4 minus sin of 40 into. Correct ಆನೆ ಸರ? Yes sir. Next it will be minus 4 into 4 minus 16k1 cos of 40 plus 16k2, sorry minus ಬರುತ್ತಲ್ಲ, So minus 16. minus 16k2 sin of 40. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ?
ಈಸಿ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೇಸರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉವೇಸ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉವೇಸ್. 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 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉವೇಸ್. Hello, Uwais? Uwais? No reply. Mic problem, sir. Okay, Uwais. Vaibhav? Vaibhav? Yes, sir. What is the next step, Vaibhav? We should solve the equation, sir. Solve ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇವಾಗಿಲ್ಲನೋ? ಇಲ್ಲ sir. -7 minus 16 k1, just a minute, cos of 40 minus 16 k2 sin of 40, 9 into y of t multiply ಮಾಡಿ will get plus 9 k1 cos of 40. correct? Sir, final equation is -7 k1 cos 40 minus 7 k2 sin 40 is equal to cos 40. equation. Very good. ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? k1 comes to minus 16. Okay, 7 k1 minus Sir, 7 minus 7 k1 cos 40 right minus 7 k2 sin 40 is Sin equal of to cos 40. is equal to cos of 40. So the final answer is 1/7 into cos 3t minus 1/7 into cos 40. Answer k1 k2 value ಏನು ಬಂತು? Yeah, sir. k1 k2 value. Sir, k1 ಅದೇ ಸರ್, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ -1/7 ಬರುತ್ತೆ, k2 is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Okay, sir, okay. So here what happens, you got like this, right? Equation ವರೆಗೂ ಬಂತ ಈ ತರ? Yes or no? Yes, sir. Next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Comparing RHS and LHS, or LHS and comparing RHS and LHS, we get ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ? ಕಾಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಾ? Cos. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಸ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್? First term. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. minus Yes, sir. 7k1 of cos of 40 is equal to cos of 40. Cos of 40 40 cancel. Correct? Correct? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತಾ? 1. ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 1 ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೋಷಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 3 ಇಂದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಜೋಶಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬರ್ಕೊಡಕೋಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ 1 + 1 3 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ -7 k1 is equal to 1. K is equal to what now? -1/7. -1/7. Correct? What is k2 now? k2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋಣ. So Microsoft Word document is not responding. Product activation failed. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಪ್ಪ. -7k2 sin of 40 is equal to what? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? RHS 0. ಏನು ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? 0 ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಬರ್ತಾವ k2? 0, sir.
K2 0, correct. Minus 7 K2 sin of 4t is equal to 0. Unit term ilanga minus 7 KT is equal to 0. K2 is equal to 0. Substitute K1 and K2 in where? Which equation? Substitute K1 and K2 in equation 3. Substitute K1 and K2 in equation 3. ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ equation 3? ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. Particular solution ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus 1/7 cos of 4t plus ಇನ್ನೊಂದು 0 ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, plus 0 into sin of 4t. This is not required. So yp of t is equal to minus 1/7 cos of 4t. Equation number, please ಜ್ಞಾಪಕ ಸರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿದೆ? 4 or 5? 5 ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? 4? Yes, 4. Substitute equation 3 and 4 in equation 1. Sorry, substitute equation 4 and 2 in substitute equation 2 and 4 in equation 1. Equation 1 adappa. Substitute equation 2 and 4 in equation 1. ಯಾವ್ದು equation 1? Reply ಮಾಡಿ. Y of f of t is equal to yn of t plus yp of t. Substitute ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? C1 cos of 3t plus C2 sin of 3t minus 1/7 cos of 4t. Correct? Correct ilva? Yes, sir. yes sir Correct as equation number 5. What is the next step now? Next step, assume initial conditions assume initial conditions. Correct. ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಿ initial conditions ಇವಾಗ? Y of 0 is equals to 0. Assume initial conditions. Y of 0 is equal to 0. ಒಂದೇ ಸಾಕ? ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದೇ ಸಾಕ? ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ. second order ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕು, ಎರಡು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? y of 0 is equal to 0, ಇನ್ನೊಂದು y dash of 0 equal to 0. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ನೌ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ರಮ್ಯಾ, ರಮ್ಯಾ ಸರ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ C1 and C2. ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರಮ್ಯಾ? 5 ಈಕ್ವೇಷನ್. ಬಟ್ ಎರಡು Equation 5 ಗೆ sir. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು? ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಈಕ್ವೇಷನ್ 5 ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 5 ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. Solve now. Differentiate equation 5 with respect to t. Differentiate equation 5 with respect to t. Now it would be dy f of t by dt is equal to c1 minus of sin 3t into 3. Actually ನೋಡ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು.
ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. cos of 3t into 3 minus 1/7 of minus of 4t into 4. If you simplify this one, minus 3c1 sin of 3t plus 3c2 cos of 3t. ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 3t into 3 90 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ 1/7 4/7 sin of 40. ಎಲ್ರಿಗಿದೆ ಬಂತ? Did everyone got the same equation? Yes, sir. Equation number 6. it's a substitute initial conditions in equation 5 and 6. Find out the value of C1 and C2. Find out ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಬೇಗ. ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು C1 C2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವೈಭವ್ Yes, sir. ಏನ್ ಬಂತು ವೈಭವ್? C1 C2 Sir, C1 is equal to 1/7, C2 is equal to 0, sir. ತಪ್ಪಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡು. Same Sir. answer, sir. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವ? ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವೈ ಎಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. minus 3c1 just a minute. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಸಾರಿ, C1 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ವೈಭವ್ C1 ಏನ್ ಬಂತಪ್ಪ? ವೈಭವ್ C1 1/7, sir. C1 1/7, C2 is equal to 0. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಾರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. C1 1/7, C2 0. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Substitute C1 and C2 in equation. Bharti. Yes, sir. Substitute C1 and C2 in equation. ಯಾವ equation substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರಿ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತೀರಾ? 5. Equation 5 ಮಾಡಿ. T should be greater than or equal to 0. Okay. Take the last problem in this type. Last problem. Determine the force response for the system given by. Determine the force response for the system given by. Problem number ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದು? 3 na? 3. Determine the force response for the system given by 5 into dy of t by dt plus 10y of t is equal to 2x of t. With input x of t is equal to 2 into u of t. ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ 2 into u of t ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 2 ಅಲ್ವಾ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 2 ನಾ ಸರ್? ಕೆ ಸರ್. K. ಅಲ್ವಾ? ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಡಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ?
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? K. ಕೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ರೈಟ್. ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ. ಈಸಿ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? Yes, sir. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Yes, sir. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್. Find the force response for the system described by. Find the force response for the system described by. Find the force response for the system described by. Described by d square y of t by dt square plus 5 into dy of t by dt plus 6y of t is equal to 2x of t plus dx of t by dt with input x of t is equal to 2 into e power minus t into e of t. With input x of t is equal to 2 into e power minus t into e of t. Input ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, dx ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, dx of t by dt. Did everyone copy down the question? Did everyone copy down the question? Yes, sir. Yes, sir. Next, take down heading type 3. Type 3. To determine the complete response. To determine the complete response. First step ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Reply. Forced The first response. First type ಅಲ್ಲಿ, first type 1. Natural response. Natural response. Type 2. Forced response. Type 3. Complete response. Complete response. Andre forced response is a combination of what? It has two components. One is natural response and one more is Forced response. no. Forced Particular response is a solution. combination of what? Natural response and Particular solution. particular solution. But this one, complete response is very simple. It is a sum of natural response and the forced response. Take down the theory little bit. Take down the theory. The complete response or the total response. What is another name for complete response? Total response. Total response. The complete response or the total response of the system. The complete response or the total response of the system is the sum of the natural response. The complete response or the total response of the system is the sum of the natural response and the forced response and the forced response. That is to determine the complete response. That is to determine the complete response. To determine the complete response. To determine the complete response, we must take both the initial conditions. To determine the complete response, we must take both the initial conditions. We must take both the initial conditions and input into consideration.
both initial conditions and input into consideration. Could anyone repeat the theory part? ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನ ನಿಖಿಲ್, ಅನನ್ಯ, ಚಂದನ, 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 ಜಯಶ್ರೀ, ಜಯಶ್ರೀ, ಸರ್, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿದ್ನ? complete response is the sum of both forced and natural response. That is, to determine the complete response, we must take both the initial condition and input into consideration. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನಾವು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? Initial conditions. Input. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ Input. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೋತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರಲೇಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? ಎರಡು ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಟೋ ಮೆಥಡ್. Take down first problem. Take down first problem. Find the output of the system. Find the output of the system given by the differential equation. Find the output of the system given by the differential equation. Find the output of the system given by the differential equation. d square y of t by dt square plus 5 dy of t by dt plus 4y of t is equal to dx of t by dt plus dx of t by dt. Initial conditions. Suppose koddeivre ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? if they not given the initial conditions, Grace marks. ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಾ? 0. 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಕೊಡದೇ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊಡದೇ 0 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು e power minus t into u of t. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? ಲಾವಣ್ಯ, ಲಾವಣ್ಯ, ಲಿಖಿತಾ. Yes, sir. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಲಿಖಿತಾ? Sir. ಗಿವನ್ ಅಲ್ವಾ? Given. ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಆಫ್ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಂಟು ವೈ ಡಿ ವೈ ಆಫ್ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ plus 4y of t is equal to dx of t by dt. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಪಿ ಆಫ್ ಟಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ವೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ವೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? IT of t. ವೈ ಆಫ್ ಟಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಔಟ್ಪುಟ್ Yes, sir. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ Forced response. ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
force. Sir, and T. Idly, ma'am, no problem. So output response or total response is the sum of natural response and the forced response, right? Yes, sir. Sir, phone pay madla. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಹೌದಾ? It's a sum of natural response and the forced response, right? In ಮಿಕ್ಕಿದ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಂಡು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ C1 C2 ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಫೈನಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್? ವಿಲ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್? ರಿಪ್ಲೈ. Yes, sir. 5 minutes ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ನೋಡೋಣ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮುಗಿತಾ ಕ್ಲಾಸು? ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕ್ಲಾಸು?
ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್? ಏನ್ ಬಂತು ಆನ್ಸರ್? Sir, minus 2/3 e power minus 4t. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದೆ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್? Sir, last final answer. ಮೈನಸ್ 2/3 e power minus 4t. Minus 1/3 e power minus t plus e power minus 2t. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್. -2/3 e power minus 4t, ರೈಟ್? Yes, sir. Minus 1/3 e power minus t ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ plus e power minus 2t. e power minus t. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? Characteristic equation. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತು? Sir, roots -1 -4. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಬಂತಾ? -1 -4 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್? Yes, sir. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳಿ. Sir, C1 in e power minus t. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ C2 e power minus 4t. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಗರ್ಲ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Forced response. ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? Particular solution. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ Natural response. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು? Sir, consider input, sir. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ? e power minus 2t into u of t. u of t ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Unit step function. ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ವಾ ಅದು? Yes, sir. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ? K into e power minus 2t. Since x of t is equal to e power minus 2t into u of t, therefore yp of t will be equal to k into e power minus 2t. Very good. Next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Substitute Add ಮಾಡ್ತೀವಿ. yp of t in where? ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ. Substitute yp of t in where? Star. ಕರೆಕ್ಟಾ? Substitute yp of t in equation star. Very good. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗರ್ಲ್ಸ್? 1. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಭಾರತಿ? Yes, sir. 1 minus 1? 1. 1, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? yp of t ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? e power minus 2. into e power minus t. There is nothing but e power minus t. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಎಫ್ ಅಂತ ಬೇಡ, ವೈ ಪಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೈ ಪಿ, ನಾಟ್ ವೈ ಎಫ್, ವೈ ಪಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೈ ಪಿ ಆಫ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಸರ್ ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಡೀ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಪ್ಪ ಬರ್ತಿರೋದು?
ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್, ಹಾಂ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತಷ್ಟೇ. ಅದೇ y ಆಫ್ ಟಿ ತಾನೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ. ಸರ್ ಅದು Yes, sir. ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಬೋತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 times ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದಪ್ಪ? ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಸರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ 0. ಅಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಇನ್ಪುಟ್. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ ನೀವೇನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ y p of t ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ y p ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. y f ಬೇಡ, y p ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ತರ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲೊಂಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಇವಾಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y p ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಭಾರತಿ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. y of t is equal to c1 e power minus t plus c2 e power minus 4t. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? e power minus 2t plus e power minus 2t. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ y ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ? why we have to differentiate again? Sir, C1, C2 both. to find c. Because they given the first order differential equations. There are 2 initial conditions alva. Amma 2 unknowns ide alva. There are 2 unknowns, right? C1 and C2. Yes sir. Yes, sir. That's why you have to differentiate again. Correct? ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೂ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಒಂದ್ಸತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಾ ಸಾಲ್ವ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? MHS service ಅವ್ರದಾದ್ಮೇಲೆ VPM VPM ಸರ್ ಇವತ್ತು ಲೀವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಂದು ನಾನೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? MHS ಸರ್ 11:50 to 12:40, ಆಮೇಲೆ 12:40 ಆಲ್ರೆಡಿ VPM ಸಾಕ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ?
ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು? ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು? ಲಿಖಿತ ಸರ್. ಲಿಖಿತ. ನೋಡಿ ಲಿಖಿತ, ಇವಾಗ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸಾರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ನೋ No, ಸರ್. sir. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಿಂಪಲ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ವಿಲ್ ಯು ಅಗ್ರಿ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ? ಬೇಡ ಸರ್. ನೋ ಸರ್. ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಪ್ಪ. ಬಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹುಷಾರು. y ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಅನೌನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ C1 C2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಿವನ್ ಬೈ. Find the total response of the system given by d square y of t by dt square plus 3 dy of t by dt plus 2y of t is equal to 2x of t with y of 0 is equal to minus 1, y dash of 0 is equal to 1 and x of t is equal to cos of t into e of t. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇದು ಸಾಲು? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. obtain the response for the system. Response of the system for the system. Obtain the response of the system. Obtain the response of the system given by. Obtain the response of the system given by. Obtain the response of the system given by d square y of t by dt square plus y of t is equal to 3 dx of t by dt. With initial conditions, y of 0 is equal to minus 1, y dash of 0 is equal to 1 and x of t is equal to 2 into e power minus t into e of t. ಇದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Did everyone copy down the question? Yes, sir. For these two questions, you have to find out the complete response. Here, what is the equation? Output equation y of t is equal to what? Output response or complete response y of t is equal to what? y of n plus y of yn of t plus yp of t. yp of t. Okay. This completes differential equations. Next, we start with difference equations. Sir, ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮಿತ್ರ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್.
ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಪ್ಪ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ತಗೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರೀ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಳೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಂಡೇ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ತಗೋಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ VPM ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಸರ್ದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಸರ್ ತಗೊಳ್ದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್